Praise the Lord. Hallelujah. It's fine day today. Through this worship service, the word of God and prayer time, as we want to recover my body and my soul. Jesus said, all you who are weary and burdened, come to me. I will give you rest. 잠시 스쳐 지나가는 사람이 아니라 기도와 말씀을 통해 내 안에 평안을 얻고 내 육체가 회복되며 내 영혼이 소생되는 그런 시간이 되기를 축복합니다. This is Pastor Barnabas, co-chaired in Global 대한처치. 저는 글로벌 대한교회 바나바 co-chaired 목사입니다. Today, we want to share about Luke chapter 2, verse 10, 11. I will read. But the angel said to them, don't be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. But the angel said to them, don't be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. 11절입니다. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Amen. My dear friends, 사랑하는 친구 여러분, where did God make the first official announcement of Christmas? 바로 이 성탄절이 제일 먼저 처음으로 공식적으로 발표된 자리가 어디입니까? Not a palace, 왕궁이 아니었습니다. Not even the temple, 여러분 성전도 아니었습니다. But the field, 바로 그것은 들판이었습니다. 사람들은 이 중요한 소식은 중요한 사람에게 먼저 전달된다라고 생각합니다. People think being used goes first important people. 그러나 하나님은 이 복음은 가장 낮은 자에게 먼저 열린다라고 선언합니다. God declares the gospel open first to the lowly, humility. 목자들은 밤에 양떼를 지키고 있었습니다. 당시 목자들은 사회적으로 높이 평가받는 그런 직업군이 아니었죠. Shepherds were keeping watch at night. In that world, shepherds were not socially prestigious. 많은 사람들은 이 목자를 불결하다라고까지 여겼습니다. 종교적으로 사회적 중심에서 좀 멀리 있는 그런 사람들이었습니다. Many considered them ceremonially unclean and socially distant from the center. 그런데 바로 그 낮은 자리에 하나님의 영광이 임했습니다. Yet the glory of the Lord appears right there. 여러분, 이것이 바로 하나님이 하시는 성탄의 방식입니다. 하나님의 영광은 준비된 무대가 아니라 이 버려진 들판에도 임한다는 사실입니다. This is Christmas way. God's glory comes not to prepare stage, but also to forgotten field. 그리고 천사는 말합니다. 무서워하지
하지 말라. 성탄은 두려움을 제거하는 복음이십니다. The angel said, Don't fear. Don't be afraid. Christmas is a gospel that disarms fear. 여기 in today's passage, what does it mean? 여러분, 이 무서워하지 말라. 바로 이 말, 이 great joy. 바로 이 말은 무슨 말입니까? 여러분, 이 잠깐 웃는 감정이 아니라 바로 구원이 왔다. 구세주가 왔다는 사실로 생기는 바로 이 존재의 기쁨입니다. Great joy is not a brief mood situation, but existential joy born from salvation arriving. 구원자, 이 Savior, in Greek language soter. 바로 이 구원자라는 말은 위험에서 잠시 우리를 건져주는 정도가 아니라 죄와 죽음의 권세에서 근본적으로 건져내는 분을 얘기합니다. Savior, soter in Greek means not contemporary rescue, but fundamental deliverance from sin and death. There's power. There's power. 이 죽음의 권세 아래에서 바로 우리를 건져내는 것을 말하고 있다는 것입니다. 그렇습니다. 이 복음은 두려워하지 말라로 시작되어집니다. The gospel begins with don't be afraid. Don't fear. 목자들이 무서워한 것은 여러분 당연합니다. 왜냐하면 갑자기 이 하늘로부터 영광이 임했기 때문입니다. Shepherds, their fear is natural. Glory suddenly appears before them. 그러나 천사는 말하지요. 무서워하지 말라. 여러분, 복음이 오게 되면은 두려움은 지배자가 아니라 대상자가 되어져 버립니다. But the angel says, don't be afraid. When the gospel comes, fear is no longer a ruler. 지배자가 아니라는 거죠. It comes something to be faced and overcome. 또한 이 복음은 너희를 위하여라는 이 말로 선물이 됩니다. The gospel is gifted with the word for you, not for them, not for others, for you. 오늘 너희를 위하여 구주가 나셨으니. 여러분, 성탄은 먼 종교의 정보가 아닙니다. 성탄은 바로 당신을 위한 사건인 것입니다. Unto you a Savior is born. Christmas is not distant religious information. It is an event for you. 여러분, 표적은 화려함이 아니라 이 낮아짐입니다. The sign is not spectacle, but humility. 천사는 강보에 사여 구유에 누인 아이라는 표적을 보여줍니다. The angel shows the sign is a baby wrapped in clothes and lying in a manger. 구유. manger. 세상은 왕이면 이 왕답게 좀 궁전에서 오기를 기대합니다. 그런데 하나님은 이 구원은 낮아짐으로 온다는 표적을 보여주신 것입니다. The world expects a king to look
like a king in palace. But God shows a sign salvation comes through humility. My dear friend, 사랑하는 친구 여러분, 요즘 여러분을 지배하는 두려움이 무엇입니까? 미래입니까? 건강입니까? 관계입니까? 어떤 경제적인 문제입니까? 아니면 오늘 여러분의 미션, 그 사역들입니까? What fear has been ruling you? Future, healthy, relationship, financial, ministry. 천사의 천무장은 우리에게도 동일합니다. 무서워하지 말라. The angel's first sentence is still for us, for you and me today. Don't be afraid. Don't fear. 왜냐하면 구주가 오셨기 때문입니다. Because a Savior has come. 아멘. 어거스틴이 말했습니다. 참된 기쁨은 소유가 아니라 하나님 안에서만 완성된다고 했습니다. The true joy not possession based. It's completed only in God. 존 웨슬리가 말했습니다. 복음은 마음을 따뜻하게 하고 그 따뜻함이 순종의 걸음을 낳는다고 말입니다. John Wesley said the gospel warms the heart, and that warmth produces steps of obedience. 오늘 내 마음에 두려움 한 가지를 구체적으로 이름 붙인다면 무엇이 되겠습니까? If I named one fear today, what is it? 너희를 위하여, for you, 너희를 위하여를 믿는다면 내가 내려놓아야 할 이 자기 방어는 무엇입니까? If I believe for you, what self-defense must I lay down? 오늘 내가 할 이 베들레헴 들판의 순종, 바로 목자들이 있었던 베들레헴, 바로 이 들판의 순종, 그 한 걸음은 무엇입니까? 예배입니까? 말씀입니까? 관계입니까? 회복입니까? 아니면 나눔이십니까? What is one step of obedience in the Bethlehem fields today? Worship, word, reconciliation, generosity. 구주, 이 소테르라는 이 선언은 단순히 개인적인 위로가 아닙니다. 이 구약의 약속, 다윗의 왕, 바로 메시아, 죄를 제거하실 분. Behold, the Lamb of God, who takes away their sin in the world. 세상 죄를 지어가는 하나님의 어린 양, 바로 죄를 제거하실 분, 바로 그분이 오늘 역사 속에, 그리고 지금 이 나의 삶 속에 들어오신다는 사건인 것입니다. The declaration of Savior Soter is not mere comfort. It is Old Testament promise. Davidic King, Messiah, sin remover, entering the world in history and in me today. 아멘. 그리고 천사들의 찬송, 하늘에는 영광, 땅에는 평화라는 이 십자가 사건에서 점점 더 깊어졌습니다. Glory in heaven, peace on earth, deepens at the cross. 여러분, 평화는 감정이 아니라 하나님과 원수되었던 우리가 그리스도의 피로 화목된 사건입니다. Peace is not an emotion, but the event of our reconciliation
with God through the blood of Christ. Through we were once his enemies. 부활은 바로 그 평화가 참되다는 이 하나님의 확증입니다. Resurrection is God's confirmation that his peace is true. 여러분, 성령님은 오늘 이 평화를 우리 마음과 이 교회와 우리 가정과 이 열방에 실제 적용하십니다. The Spirit applies it today to my heart, my family, my church, and all nations. 따라서 성탄은 이렇게 선포합니다. 두려움이 무너진다. 죄는 사라졌다. 죽음은 끝났다. 왜냐하니까 구주가 오셨기 때문이다. The Christmas declare, fear collapses. 두려움은 무너졌다. Sin disappears. 죄는 사라졌다. Death finished. 죽음은 끝났다. Because the Savior has come. Today, I have great joy. 그렇습니다. 오늘 나에게 큰 기쁨이 주어졌습니다. Because the Savior has come. 구주가 오셨기 때문입니다. Fear is no longer king in me. 여러분, 두려움은 더 이상 내 안에 왕이 될 수가 없습니다. Would you pray? 한번 기도하시겠습니까? Oh Lord, I lay down my fear before our Lord Jesus Christ. 주님, 오늘 내 안에 있는 이 두려움을 주님 앞에 내려놓습니다. Help me trust the Savior who came for me and obey quickly like shepherds today. 주님, 이 목자들이 아주 빠르게 순종했던 것처럼 오늘 나를 위하여 오신 그 구주의 사랑을 믿게 도와주십시오. We pray in the name of Jesus. 아멘. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그렇습니다, 여러분. 이 성탄의 소식 사실 남의 이야기처럼 들립니다. 때로는 좀 먼 옛날 이야기처럼 들릴지 모르겠습니다. 그런데 한 가지 분명한 사실은 예수께서 역사 속으로 들어오셨다는 사실입니다. 우리는 BC를 쓰고 있죠. Before Christ입니다. 우리는 기원 후 AD를 쓰고 있습니다. 라틴어지요. Anno Domini. 영어로 우리 사전을 보니까 In the year of the Lord 이래 나와 있습니다. 바로 이 주님 안에서 이 역사가 새로 시작된 것입니다. 여러분이 원하든 원치 않든 그렇습니다. 우리는 그 예수 그리스도의 역사 속에 살아가고 있는 것이 사실입니다. 한번 슬쩍 지나가는 그런 자리가 될지 모르지만은 오늘 75억 인구 가운데에 이 경우의 수, 오늘 한번 스쳐 지나갈 수 있지만은 바로 이 정말 성탄의 소식이 나를 위한, 너희를 위하여 구주가 나셨으니라는 사실을 내가 한번 믿음으로 받아들이게 될 때 일어나는 바로 이 놀라운 내 인생의 이 변화, 이 기적을 여러분 경험하시고 싶지 않습니까? 바로 이 놀라운 은혜의 경험을 일찍이 가졌기 때문에 바로 이 메시지를 전하지 않을 수가 없는 것입니다. Why do you try global prayer meeting every day? 어떤 사람들은 묻습니다. 왜 그렇게 날마다 별로 봐주는 사람도 없는데 방송을 하십니까? Only for one soul. 바로 한 영혼이 주님께 돌아온다면 그렇습니다.
지난 주일날 저녁에 한 분이 그렇게 메모했습니다. 목사님, 교회를 처음 나가려고 하니까 두려워요. 여러분 어떻습니까? 교회를 처음 나가려고 할 때 망설이지 않습니까? 아니, 교회는 참 좋은 곳인데 왜 그렇게 걱정이 먼저 듭니까? 그렇습니다, 여러분. 누구든지 처음 가는 길에는 걱정도 있고 두려움도 있습니다. 따라서 제가 한번 친구와 같이 가든지 아니면 미리 한번 이 사이트를 조회하고 가든지 설교를 한번 들어보고 가든지 그렇게 고민을 했습니다. 그런데 한번 용기를 내어서 은혜 받기 위해 한번 발걸음을 옮겨 보겠습니다. 그렇게 적으셨습니다. 여러분, 한 영혼입니다. 오늘 여러분들이 걱정과 한숨과 두려움 가운데 있었다면 오늘 이 천사가 Don't be afraid, 두려워하지 말아라. Don't be fear, 무서워하지 말아라. Because your Savior came on the earth, 바로 구주가 이 땅에 오셨다. 그 소식을 들었을 때 주어지는 이 크나큰 기쁜 말입니다. 그렇습니다. 성탄은 여러분 두려움이 없는 곳에 임한 게 아니고 두려움이 있는 사람들에게 임했습니다. 마리아도 두려웠습니다. 요셉도 두려웠습니다. 목자들도 두려웠습니다. 사가랴가 나이가 많은데 바로 이 예배를 드리는 중에 천사를 만나지 않습니까? 아들을 낳을 것이다. 그 이름을 요한이라 하라. 사가랴가 두려웠습니다. 엘리자벳, 아이를 못 낳는다라고 얘기했던 늙은 바로 제사장의 부인입니다. 그런데 예수님보다 앞서 6개월 앞서 된 세례 요한을 잉태하게 됐거든요. 이게 여러분 처음에는 크나큰 무서움이었습니다. 그런데 어떻습니까? 바로 전날의 한숨 변하여 내 기도 되었고, 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고, 전날의 한숨 변하여 내 노래 되었네. 여러분, 이것이 바로 크리스마스인 것입니다. 오늘 여러분 속에 어떤 이런저런 걱정과 염려들이 있습니까? 그것을 좀 주님 앞에 내려 놓아 보시지 않겠습니까? 그리고 바로 이번에 2025년 마지막에 주어진 이 성탄절에 그 메시지를 받았더니만은 I once was lost, but now I am found. 내가 한때 좀 눈을 떴지만 보지 못하는 이 맹인이었어요. 그런데 내가 보게 됐거든요. 그것이 지난 우리 또 성도 한 분의 간증이었습니다. 목사님, 30살의 중반의 나이에 모든 인생을 포기하고 싶었습니다. 죽고 싶었습니다. 그리고 또 이혼하고 싶었습니다. 자녀를 다 버려두고 싶었어요. 그런 그에게 이 복음이 왔다는 것입니다. 바로 이 방송 안에서 실제로 우리는 그분의 간증을 들었습니다. 아니 목사님, 그게 뭐 거짓말도 아닐까요? 꼭 그런 사실이 그럴까요? 물론 그렇게 볼 수 있습니다. 그런데 30여 년의 이 믿음을 가진 목회자 입장에서 여러분 그 사람의 눈을 보고 그 사람의 마음을 보면은 그게 진실인지 가짜인지 압니다. 오늘 여러분들이 제가 증거하는 이 말씀이 진짜인지 아닌지 때로는 좀 의심스러울 수 있잖아요. 그런데 저의 눈을 보십시오. 눈을 바로 뜨고도 거짓말도 할 수 있습니다. 그러나 여러분 성경에서 눈은 이 마음의 등불이라고 했습니다. 따라서 여러분의 눈을 자세히 보시면은 사랑하는 사람이 진짜 나를 사랑하는지, 의무감 때문에 하는지, 나를 책임져 줄 것인지 여러분 그게 다 보입니다. 따라서 여러분들 배우자를 선택하실 때도 눈을 보십시오. 우리의 아이들이 진실을 말하는지 거짓을 말하는지 확인하실 때도 눈을 보십시오. 내 자신도 근성으로 말하지 않기 위해서 상대방의 눈을 보고 말하는 것은 굉장히 중요합니다.
저는 사실 여기 스쳐 지나가는 사람을 붙잡기 위해서 이 챗GPT가 가르쳐주는 훅을 자꾸 넣어라, 이름도 불러라 라고 얘기했는데요. 그게 나쁜 게 절대 아니에요. 참 좋아요. 그런데 제가 거기에 청중들에게 이름에 계속 끌려갈 수가 없었습니다. 그렇습니다. 저는 저의 길을 갈 것입니다. 여러분, 최선의 공격이 최선의 수비인 거 아시지요? 결국은 뭡니까? 지금 저를 좋아하는 사람들은 이 방송에 40분씩 듣더라고요. 여기 통계가 다 나오니까요. 38분씩 듣더라고요. 저를 좋아해서가 아니라 바로 저를 통해서 나오는 하나님의 말씀 때문인 줄을 제가 압니다. 그래서 이 방송은 단순히 그냥 스쳐 지나가는 사람을 위한 방송이 아니고 적어도 10분, 20분 하나님의 말씀이 주어졌을 때에 이 아멘으로 받을 수 있는 사람들이 먼저 정착되기를 기도합니다. 아울러 1분 지나가다가 이거 뭐야 이거 저분 그전에도 봤는데 그러다가 3분을 들어보고 10분을 들어보고 하나님의 말씀이 살아있구나, 그것을 경험하는 바로 믿음을 잃어버린 우리의 청년들을 위한 그러한 자리가 될 것입니다. 저는 이제 이 방송을 시작한 지가 이제 좀 한 달 좀 열흘이 된 것 같습니다. 저도 이제 이 방송에 조금은 좀 익숙해져 가는 것 같아요. 여러분, 틱톡의 특성상 말씀을 듣기 위해서 오는 분은 별로 없습니다. 압니다. 당연합니다. 예. 그런데 지금 이 알고리즘이요, 와우, 그래도 자꾸 지금 이걸 알려주는 거예요. 이 짧은 기간에 많은 팔로워가 생겼어요. 이 좋아요 숫자가 3천이 넘더라고요. 저렇게 지금 아멘, 아멘이라고 적어주는 이 한마디 덕분에요, 사실은 제가 조금 유명하게 됐습니다. 바로 이 방송을 영국에서도 봅니다. 미국에서도 봅니다. 물론 미국인이 볼 수 있고 교포들이 보실 수가 있겠죠. 그래서 좀 못하는 영어지만요, 제가 영어를 좋아하는 사람이 아니었습니다. 그렇지만 한 번씩 이렇게 영어를 쓰는 겁니다. 그리고 1년이 지나고 2년이 지났을 때는 저는 기대하는 바가 있습니다. 저의 영어가 그렇게 엉터리가 그래도 성경 말씀에 있어서만큼은 확실합니다. 예, God has shown us how much He loves us while we were still sinners that Christ died on the cross. 그렇습니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위해서 십자가에 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨느니라. 저렇게 지금 샬롬 축복합니다 메시지가 여러분 온 세상에 나가고 있습니다. 때로는 여러분들이 영어로 아멘이라고 한마디 하는 것, blessing이라고 하는 것, love라고 적어주는 한마디가 여러분 캄보디아에 있는 사람들이, 그리고 나이지리아에 있는 사람들이, 프랑스에 있는 사람들이 실제로 0.9%면 한 명이 들어오는 겁니다. 그것도 스쳐 지나갈 수가 있습니다. 근데 여러분들이 참여에 지금 예멘 한마디 적어 넣는 게요, God loves you, 하나님은 당신을 사랑합니다, thank you Lord, 그 한마디가요 이 복음의 문이 열린다는 것입니다. 좀 어떻습니까? 여러분 좀 여러분이 배운 영어를 사용하십니까? 제가 알기로는요 할 자리가 별로 없어요. 언제 영어로 말합니까? 학원이나 학교나 영어를 가르치는 분들 외에는, 특별한 외국인 친구가 있는 것 외에는 그렇게 많은 시간을 투자하고 물질을 투자하고 그렇게 다 투자했지만은 여러분 써먹을 일이 별로 없습니다. 시험 치면 다 끝나고요. 예, 직장 들어가면 끝납니다. 그러나 여러분 어떻습니까? 바로 지금이 글로벌 시대입니다. 바로 제가 이 틱톡을 켜는 순간에 사실은 한 분 한 분이 다 들어온 거 아니지만은 전 세계 사람들이 지금 보고 있는 것을 제가 압니다. 따라서 여러분, we can share the word of God. 우리 주님께서 말씀하셨지 않습니까? 예, go to all nation. 모든 족속에게로 가라.
make disciples. 바로 제자를 만들어라. teaching them everything I have said to you. 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐라. I will be with you to the end of the age. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있겠다. When the Holy Spirit comes on you. 성령이 너에게 임하시면 you will receive the power. 너희가 권능을 받고 you will be my witness in Jerusalem, all Judea, Samaria, and the end of the earth. 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 그렇습니다. 우리 제임스님 참 고맙습니다. 우리 또 제임스님과 한번 우리 이렇게 대화도 했지 않습니까? 그래서 이런 분들이 지금 들어와서 말씀을 들어주고 때로는 한국말을 저분이 다 이해 못하실 거예요. 그런데도 어떻습니까? 한국어를 지금 좋아하는 분들이 참 많습니다. 예. 지금 한국말을 배우고 싶어하는 외국인들이 너무 많아요. 옛날에는 우리가 영어를 주로 많이 배웠지 않습니까? 제가 사실은 서울대학교에서 I have been taught Korean language for international students. 제가 좀 유학생들에게 during 15 years, 15년 동안에 지금 한국어를 가르치게 됐거든요. 와우, 제가 또 여기 가르치는 그렇게 전문가도 아니죠. 아마추어입니다. 그런데 저는 그 일을 15년간 했습니다. 근데 the more I taught Korean language, the more my skill is increasing. 여러분, 제 자신이 자꾸 늘더라고요. My English is increasing. 제 영어도 좀 늘어나기를 시작하더라고요. 그래 어떻습니까? 여러분, 이 봉사하는 게 공짜가 아니에요. 이 방송하는 게 공짜가 아닙니다. 예, 저는 압니다. 공유 감사하고요. 예, 이렇게 지금 저 공유하는 저 하나가요. 지금 사실은 1000명이 들어와 갖고 아니습니까? 하는 거 똑같아요. 안녕하세요. 저 한마디 댓글 있잖아요. 근데 방송 안 해보면 몰라요. 이 댓글을 몇 개만 들어와도 이 알고리즘이 확 올려줘 버립니다. 그리고 이 방송은 괜찮다. 청중들이 들어온다. 이게 그냥 스쳐 지나가는 사람이 아니고 10분, 20분 들어오는 방송이야. 지금 이렇게 되는 겁니다. 그리고 여러분들이 뭐가 됩니까? 작은 복음 전파자가 되는 겁니다. 물론 크리스찬만 들어오는 건 아니죠. 넌 크리스찬도 들어옵니다. 근데 여기에 여러분들의 간증이 들어가기 시작하는 겁니다. 목사님, 제가 이런 기도 부탁했는데요. 이렇게 응답이 왔어요. 제가 지금 어제 서울대학교 교수님들 회의에 갔거든요. 그런데 제가 서울대 교수님들과 무슨 지금 회의에 참여할 일이 별로 없는 사람입니다. 왜? 전혀 상관이 없어요. 그런데 한 분이 저를 거기에 추천을 했더라고요. 그 전에 있던 이 목사님, IRB, 생명윤리위원회에 서울대 교수님이 9분 계시고, 그 다음에 외래분이 2분이 있어야 되는데, 한 분이 목사님이셨어요. 근데 그분이 그만두신 거예요. 그리고 저를 추천했습니다. 제가 어제도 살짝 간증을 했지만요. 저는 그때 미국 가기로 돼가 있었거든요. 그런데 이게 지금 영상으로 한대요. 미국 가서도 참여할 수 있다는 거죠. 결국 그렇게 해서 1년 6개월이 지냈는데요. 어제는 이제 오프라인 모임이 있었어요. 그래서 이제 참여를 했죠. 교수들과 아주 좀 친한 질문도 하고. 제가 그 분야에 대해 좀 모를 수도 있어요. 그런데요. 지금은 이제 모른다 할 필요가 없습니다. 챗GPT에 아니면 제미나이에 여러분 조금만 물어보면은 우리 알만한 거 다 할 수가 있어요. 여러분들도 히브리어, 헬라, 원어 분해를 다 해줍니다, 여기서. 그렇기 때문에, 여러분 이미 이제 이 지식의 보편화가 된 시대에 만인 대제사장이 바로 마르틴 루트의 종교개혁에 거기에 이 문서에만 있는 게 아니고 이제 이 현실이 되어져야 한다는 겁니다.
바로 여러분들이 만인 대제사장으로서 사역을 하셔야 된다는 거죠. 우리는 언제까지 듣는데 익숙해져 버리면 안 됩니다. 우리는 은혜 받는데 익숙해져 버리면 안 됩니다. 내가 은혜를 나누는 사람이 되셔야 한다는 거거든요. 이미 그렇게 하셨어요. 하나님이 이미 주셨어요. God has given you great ways, great gift, talent. 여러분 그런 달란트, 은사들을 이미 다 주셨습니다. 바로 이 다윗의 물맷돌을 우리도 발견하기만 하면은 we can train, 우리의 훈련시킬 수가 있습니다. 그리고 어떻게 해야 됩니까? 욥처럼 고백하는 거지요. He knows the way that I take. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니. When he has tested me, when God has tested me, 하나님이 나를 단련하셨을 때 I will come forth as gold. 내가 정금같이 나올 것입니다. 그렇습니다, 여러분. 하나님이 여러분을 향한 계획은 여러분들이 정금같이 나오는 것입니다. 따라서 여러분이 고백하셔야 됩니다. I will come forth. 이제 이런 욥기서 23장 10절이거든요. 구약에 있는 욥기 Job 23 verse 10. 바로 이런 구절 한 구절이 내 삶을 변화시킨다는 걸 아는 분들은 이 말씀을 마음에 새깁니다. 예. 그리고 meditate, 묵상합니다. 계속해서 입으로 되뇌인다는 거죠. 세상 얘기로 하면 여러분 암기하는 겁니다. 근데 암기하고 meditate는 틀려요. 예. 계속해서 이걸 묵상해 보면은 application, apply the word of God into my life. 그 말씀이 내 삶 속에 역사되는 것을 경험하게 된다는 것입니다. 터닝 포인트는 이미 제가 참 저거 좋아합니다. 터닝 포인트. 그리스도 안에서 진정한 터닝 포인트. 예, 여러분 회개, 디펜던트라는 말도 터닝 포인트거든요. 예, 내 삶을 방향을 180도 지금 바꾸는 것입니다. 그럴 때에 하나님께서 내게 행하시는 놀라운 구원을 우리는 보게 될 것입니다. 따라서 요셉도 마리아도 사가랴도 엘리자벳도 시므온도 동방의 박사들도 다 두려웠습니다. 그런데 어떻습니까? 복음은, 크리스마스는 Don't be afraid, 두려워하지 말라로 시작된다는 것입니다. 따라서 오늘 우리가 들었던 말씀을 조금 정리하면은 천사가 목자들에게 가장 먼저 한 말은 무엇입니까? 그렇습니다. Don't be afraid, 두려워하지 말아라. 이것이 바로 첫 번째 음성이었죠. 그렇다면 what is the gospel? 이 복음이란 무엇입니까? 아주 단순합니다, 여러분. 바로 Savior born, 구주의 탄생입니다. 구주의 탄생. 예. 바로 오늘의 메시지가 여러분 간단하게 지금 정리가 되면 바로 그렇죠. 하늘이 열렸다. The heaven opened. 그리고 어떻습니까? 큰 기쁨, great joy. 예. come down. 큰 기쁨이 주어진 것입니다. 바로 이 성탄절, 바로 이 방송을 통해서 제가 주는 게 아니죠. My peace I give unto you. 우리 주님께서 내가 나의 평안을 너에게 준다고 하시거든요. 주님이 주시는 평안을 믿음으로 받아들일 때에 여러분, 이건 그냥 아픈 곳이 잠깐 낫는 그런 정도가 아니에요. 이 불안함이 살짝 떠나는 그런 정도가 아니에요. 이 근본적인 문제. 예. Resource of problem. 이 문제의 근본. The root of the problem. 이 문제의 뿌리가 지금 해결되어져 버린다는 것이거든요. 그때 여러분들이 여기에 아멘, 할렐루야, praise the Lord, 믿습니다, 감사합니다, 주님은 살아계십니다,
역사하십니다. 여러분 그렇게 간단하게 적으실 수가 있겠죠. 그리고 또 그런 것을 보는 분들이요, 처음 스쳐 지나갈 분들이요, 그걸 보고서 여기 혼자 지금 목사님 주로 설교는 혼자 떠드는데 이 혼자 하는 게 아니구나. 그래, 한번 동참을 하자. 아멘 한마디 적는 거죠. 그리고 또 목사님 사실요, 제가 좀 건강이 안 좋아요. 건강 이래 딱 적어놓으면 뭐합니까? 그거 딱 보고 하나님, 좀 저분이 어디 아픈지는 모르지만은 주님께서 그 아픈 곳을 손을 얹어주시고 안수해 주시고 그리고 믿음을 주셔서 치유되는 경험이 일어나게 하옵소서. 제가 교회를 다니면서 제일 못 믿었던 게 이 치유였습니다. 아니 아프면 병원을 가야지 왜 그렇게 지금 그런 기도를 받느냐고. 저는 그렇게 제가 20살 때 그랬거든요. 그런데 이 젊은 나이에요, 허리 디스크가 왔어요. 그 이유를 알아요. 새벽에 일찍 일어나려면은 누군가 허리에다가 벽에를 이래 딱, 허리에다가, 머리가 아니고 허리에다가 벽에를 딱 받치고 자면 새벽 일찍 일어난다 하더라고요. 그래서 그걸 석 달을 그렇게 해봤어요. 진짜 새벽에 뻘떡뻘떡 일어나더라고요. 벌떡벌떡? 이게 디스크가 돼버렸어요. 디스크. 예. 병원에 갔죠. 갔죠. 그런데 의사가 하는 말이 뭡니까? 곧 죽습니다. 어쩌다가 이 젊은 친구가 이런 어머나, 허리 디스크가 왔냐. 예. 근데 이거는 미안하지만 저기 돈 벌려면 수술하면 되잖아요. 수술해도 재발할 확률이 많다. 그렇죠. 걱정되더라고요. 이 젊은 걱정이 나이 됩니다. 평생 돈 이렇게 워리비 살아야 되나. 해피. 그런데 교회에, 제가 대구 교회. 수연교회 출신입니다. 아멘. 거기에 권사님 한 분이 기도하시는 분이 있다더라고요. 예스. 교회의 허락을 받아갖고 자기 집에서 해요. 예, 형님. 그래서 거기를 한번 갔거든요. 형님 제 말 안 진짜 좀 들려요? 의심스러웠어요. 그런데 어떡합니까? 지금 아프니까요. 그래서 가서 이렇게 안수기도 받았거든요. 처음에 잘 차도 모르겠어요. 또 한 번 더 갔어요. 2번, 3번 받았는데요. 그 뒤로 허리가 깨끗하게 나왔거든요. 이거 목사님 그거 자연 치유죠. 뭐 그게 꼭 그렇습니까? 그렇게 얘기할 수도 있어요. 예, 맞아요. 근데 어쨌든 저의 믿음의 분량으로 했던 거거든요. 그것만 그렇습니까? 저는 제 삶 속에서 제 개인뿐 아니라 우리 가정에 일어난 하나님의 치유의 역사를 경험했기 때문에 이것을 말하지 않을 수가 없는 것입니다. 오늘 전 세계에 있는 크리스찬들이 바로 이 경험을 하고 있는 것입니다. 예. 오늘 여러분들이 바로 부산에서 이렇게 부산에서. 들어오셨습니까? 예. 감사합니다. 좀 감사합니다. 제주에서 또 들어오시는 분이 계시더라고요. 여러분들이 저 어디서 부산. 들어오시는가 지명을 좀 밝혀주는 것도 참 기억하기 참 좋은. 형님 저 전주. 형님 저 전주. 그분들을 위해서 기도하면 얼마 좋습니까? 형님 저 부산에 전주라고요. 지금 이 복음화를 위해서 기도하고요. 또 부산에 이 세계로교회 송현부 목사를 위해서 기도하고요. 전주. 여러분 그렇게 기도해야 될 거 아닙니까? 지금 나라와 민족이 어디로 가고 있는데요? 북한으로. 정말로 힘든. 진주에서도 오셨네요. 너무 전주요. 감사해요. 제가 진주 1년 전에 갔습니다. 너무 아름다운 곳이에요. 형 전주라고. 그렇지 않습니까? 형 이렇게 믿음으로 대화될 수 있다는 것. 녹방인가? 여러분 우리 크리스찬으로서 녹화인가? 여러분 격려 좀 할 수 있다는 거 얼마나 좋습니까? 녹방이에요 이거? 사람들이 그런 것입니다. 여러분 이렇게 남에게 격려를 주면 어떻습니까? 나도 격려를 받거든요. 여러분에게 소망을 자꾸 드리면 어떻습니까? 나 올라온 제 안에 건 소망이 알긴 안 하고 모르겠네. 사라집니까? 아니죠. 소망은 지금 더더욱 커져갑니다. 지금 몇 시죠? 오케이. 6시 46분이에요. 예. 지금 물으시는 분이 한국이 맞죠? 맞죠. 예. 이렇게 지금 간단한 대화지만 대화가 되잖아요. 안 되는 것 그럼 같은데 형님 내 말 어떻습니까? 들려요? 여러분 기도 제목이 없으세요? 여러분은 아마 중보의 기도 능력을 안 믿습니까? 중국의 기도를 왜 해요? 저는 절대적으로 믿습니다. 왜 믿어요? 왜냐하니까 한 팔 한 팔 이 마태복음 한 팔. 18장에 제가 외우는 방법 한 팔 한 팔 한 팔 한 팔. 손을 모아서 두 손을 모아. 한 명, 두 명이 함께 기도하면 그게 예. 지금 마태복음 18장 18절 19절입니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 함께 있다. 너희가 합심해서 아니 무엇이든지 형님 제 구하면 목소리 안 들려요? I will give you answer. 내가 너에게 응답한다. 이렇게 하셨거든요.
그래, 지겹다. 이러한 일을 통해서 어떻습니까? 예, 예, 같이 지금, 예, 예. 기도 제목을 나누어 보는 거죠. 뭐. 아, 미안해요. 지금 형님, 제 목소리 안 들려요. 아마 초대 안 했지만 들어오셨는데, 그렇네요. 아마 음소거가 돼가 있는 것 같아요. 뭐 하시고 싶은 얘기가 좀 있으세요? 기도 제목을 좀 적어주세요. 사실은요, 좀 여기에 초대를 원하시는 게스트들이 없지 않아 있는데요. 아침 시간만큼은 좀 여유가 없어요. 말씀을 전하고 원하는 기도하다가 사람이 바쁘거든요. 없는데? 그래서 토요일 날 대구에서 토요일 날. 오셨네요. 예, 와, 대구 너무너무 반갑습니다. 저는 대구 대구 반갑습니다. 대신동에 한 30년 살았거든요. 지금 울산에서도 한번 예. 와보세요. 예, 제가 대구 수영교 또 출신이고요. 예, 그리고 이렇게 하다 보면요, 제 모교의 후배들도 또 들어오겠죠. 그지. 목회자 들어오고요. 또 예. 실제로 제가 대신동 살던 이 20대 아마 자매였지요. 그분이 또 들어오셨더라. 인터뷰까지 우리 다 했어요. 재밌잖아요, 여러분. 재밌지요. 그리고 이 말씀을 주는 거죠. 근데 내가 재미가 없다, 형님. 나 이제 슬슬 가볼게. 죽전 폭주 출신님 고맙습니다. 예. 죽전도 저는 차를 타고 가다가 이래 한 번씩 보는 자동 것밖에 수락 팔로우 없는데요. 목록 리스트 너무 감사하고요. 대포석하면 들어온 이 거 환영해요. 팔로우 참 감사드리고요. 그전에는 솔직히 몰랐습니다. 저 사람 자꾸 좋아요 놀라 너무 상업주의 아니야? 근데 다른 데는 보니까요, 뭐 좀 수입도 생기는 것 같더라고요. 여기는 별로 수입 같은 것도 없어요. 예. 그저 그냥 진짜 봉사하는 마음으로 하면 좋고요. 그런데 저는 이게 공짜라고 생각이 안 들어요. 하나님이 다 보상을 합니다. 제가 만약에 우리 교회에서 새벽 기도를 해도 여러분, 교회 새벽 기도가 30분밖에 안 됩니다. 그러고 개인 기도하고 오는 거지요. 근데 지금 아침마다 1시간을 좀 진행하려고 할 때는 적지 않은 부담도 있지요. 그런데 뭐 지금 한두 명 놓고도 페이스북에서 1년 했는데 여기에 이런 반응이 있는데 1년, 2년 못 갈 것 같습니까? 갑니다. 제가 앞으로 이제 오프라인 교회를 하더라도 이 틱톡 방송과 함께 같이 하거든요. 여러분 보셨잖아요. 토요일 날 이 노방전도 홍대 앞에서의 전도. 그런데 어떻습니까? 거기에서도 틱톡을 트니까요 200명이 들어오시더라고요. 같이 찬양하는 거죠. 예. 그리고 여러분의 출신도 좀 적어주시고, 또 여러분들의 이 기도 제목도 좀 나누어 주시고, 또 여러분들의 염려되는 부분들도 또 이렇게 한번 적어보시면은 이제 같이 기도할 수 있는 거죠. 뭐. 하나님, 여기 지나가는 한 분 한 분들, 죽전 출신, 대구 출신, 또 제주도 출신, 예, 부산 출신, 우리가 다 지역은 다르지만 그리스도 예수 안에서 하나인 줄을 압니다. 주님을 그분들이 믿지 않는다 하더라도 우리는 한 민족이지요. 주님, 한 분 한 분들을 축복해 주시기를 바랍니다. 이 크리스마스, 사실은 기뻐하고 즐거워해야 될 날들이지만 우리 안에 그렇게 큰 기쁨이 없습니다. 나라와 민족이 참 어지럽습니다. 환율이 1500까지 가버리면 또다시 지금 제2의 IMF가 온다라는 그런 시대 상황 속에 우리가 놓여져 있습니다. 진리와 정의가 어디로 갔는지 참 세상이 어지럽습니다. 그런데 사실 주님은 그때 오신 분이시거든요. 여러분, 이스라엘의 위기가 우리의 위기가 거의 유사합니다. 구약시대에 이 BC 722년에 바로 북쪽 이스라엘과 남쪽 유다가 나뉘어졌고 그때 나라가 망할 때거든요. 근데 아하스 왕이 남쪽 유다는 아직 남아있었어요. 바로 이때에 이사야 선지자가 활동할 당시입니다. 그때 이사야 7장 14절에서 내가 한 표징을 너에게 줄 것이다. I will give you a sign. 내가 한 표징을 줄 것이다. The virgin will conceive. 한 처녀가 아기를 잉태할 것이고 and give birth. a son. 아이를 줄 것이다. 이게 예언입니다, 여러분. 그때가 가장 혼란스럽습니다. 국내적으로 국제적으로요. 왜냐하니까 지금 바로 이집트하고 이 아시리아하고 계속 싸울 때입니다. 패권을 놓고요. 아수르로 나와 있죠, 성경에서는.
근데 예수님 지금 오셨던 당시도 여러분 이스라엘은 로마 식민지로 있었던 거거든요. 거기에 세금 문제와요, 이 경제 문제는 항상 맞물려 있었습니다. 오늘 지금 우리도 마찬가지지 않습니까? 예. 계속 부동산 값은 올라가고요. 우리 서민들은 더 이상 집 한 채 기대를 하기가 어렵게 된 게 또 사실이지요. 어느 누구를 지금 탓하려고 하는 게 절대 아니에요. 저는 개인하고 싸우고 싶지가 않아요. 개인은요, 다 똑같아요. 결국 죄인입니다. 그래서 성경이 뭐라고 하면 everyone has sinned and is far away God's saving presence. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 떠나갔지 않습니까? 그런데 그 죄의 문제를 위해서 우리 주님이 이 땅에 오신 것이거든요. I have not called. I have not come to call. 예, the righteousness. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니다. but sinner. 죄인을 부르러 왔다. 여러분, 이게 복음인 겁니다. 십자가에 죽으시고 부활하신 바로 이 사건을 위해서 주님이 오셨고, whoever believes in him, his name, 그의 이름을 믿는 자마다 shall not perish, but have eternal life. 멸망하지 않고 영생을 얻는 이 복음의 소식 말입니다. 이것이 바로 성탄절입니다. 성탄절은 그냥 장식이 아닙니다. 그냥 서로 누군가를 좀 만나서 위로받는 정도만이 아닙니다. 그것도 좋아요, 하십시오. 그런데 그것을 넘어서서 바로 나의 주, 나의 하나님, 이 메시아, 세이비어, 구세주죠. 나를 죄로부터 건져줄 그분을 만나는 것이 성탄이거든요. 그분을 경배하는 것이 성탄입니다. 동방의 박사들이 왔잖아요. 이방인입니다. 근데 왜 복음이 이방인에게까지 갑니까? 그렇습니다, 여러분. 하나님은 유대인만의 하나님이 아니시거든요. 예. 로마서 3장에서 명백하게 말씀하지 않습니까? 하나님은 유대인의 하나님이시뇨? 이방인의 하나님도 되시느니라. 여러분, 안 믿는 분들의 하나님도 되시거든요. 우리 하나님이 그리 작은 분이 아니잖아요. 그래, 여기에 지금 안 믿는 분들이 단 1초라도 들어오면 그 1초를 진짜 붙잡고 싶은 거거든요. 하나님, 믿음을 잃어버린 분들, 아니면 기독교를 욕하던 분들, 여러분, 아마 이 방송 보면요, 여기에 들어가 아주 심한 욕을 하는 그런 분들도 여러분이 보셨을 거예요. 제가 그거 안 지우고요, 일부러 뒀어요. 그분을 정지하게 둔 게 아니고요, 이게 현대판, 예, 지금 디지털 십자가라 하더라고요. 디지털 십자가. 제 용어가 아니에요. 이 챗GPT에서요, 이 얘기를 조금 나누다 보니까, 제가 제 친구, 제 비서 이름이 고 PD인데요. 고 PD가 그 표현하더라고요. 예. 디지털 크로스. 바로 십자가. 그래, 제가 지고 가야지요. 그런 사람을 욕할 이유가 아무것도 없어요. 여기 보면요. 모르고 하는 거니까요. 예수님이 십자가에 위해서 기도한 게 그거지 않습니까? 하나님, 저들의 죄를 사하여 주십시오. 저들이 하는 것을 알지 못합니다. Forgive their sin. They don't know what they are doing. 그들이 하는 것을 그들이 모르니까 그렇게 할 뿐이죠. 근데 오히려 들어와 준 것이 감사하죠. 그때는 그분을요, 좀 나쁘게 하면 쫓아내는 방법을 몰랐어요. 지금은 그래도 좀 알아요. 그렇지만 그렇게 하고 싶지 않아요. 그분이 들어왔다는 사실 자체로 그분의 삶에 의미가 주. 성경도 전부 다 여러분 다 기독교 반대하는 사람들이 다 그렇게 믿게 된, 사울이 어떤 사람입니까? 욕하는 정도가 아니에요. 예수 믿는 자를 다 죽이고 결박하고 감옥에 넣는 사람이었거든요. 근데 하나님께서 변화시키지 않습니까? 여러분, 그런 분들이 변화되면요, 평범했던 분보다 더 큰 일을 하게 됩니다. 오늘 어떻습니까? 오늘 마지막 시간이 됐는데요. 주님, 가족을 축복해 주십시오. 아내의 건강을, 아내가 거의 다 회복이 됐네요, 보니까. 지켜주시고, 또 이 막내 아들, 이 며느리가 잉태된 새 생명도 붙들어 주시고, 또 이 성탄에 가족과 함께 진정한 영광을 드릴 수 있는 그런
은혜를 주시옵소서. 여러분 가정을 위해서도 그렇게 기도할 수 있지 않습니까? 이제 보니까 시간이 다 됐어요. 오늘의 핵심 메시지가 뭡니까? Don't be afraid. 두려워하지 말라. I will be with you. 내가 너와 함께한다. 두려움 가운데도 바로 이 성탄은 역사된다. 여러분, 오늘 걱정과 근심이 없지 않을 수 있지만 우리 주님이 그 가운데 오십니다. 바로 그분이 오늘의 근심의 문제, 걱정의 문제, 두려움의 한숨의 문제를 해결하시고 바로 진정한 본질 대신 메시아 그리스도를 만나는 은혜와 축복이 여러분 위에 함께 하시기 바랍니다. 저는 또 내일 이제 성탄일이죠. 그러니까 11시에 저는 지금 온라인으로 영어와 우리말로 이 메시지를 좀 전하게 됩니다. 사명에 보니까 그런 것 같아요. 조금 더 이 국내뿐 아니라 해외까지 확장시켜서 이 복음을 전하려고 하니까 그렇게 좀 하고 있습니다. 기억나신다 또 기도해 주시기 바라고요. 오늘 함께 하신 한 분 한 분들 너무너무 감사합니다. God bless you. 바이바이.